For the welfare of the indigenous people of the world as a whole, United Nations decided to find out a declaration for the benefit of the indigenous people as a whole. On 2007, 13 September, United Nations held General Conference at Geneva, and on that conference, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People declared by 143 countries of the world voted in favor of the declaration. By this declaration, United Nations, for the benefit of the indigenous people as a whole, in that declaration 46 different articles are there, and by this article different rights of the indigenous people assured. And by this declaration, self-determination of the indigenous people are certified by Article 3 of this declaration, and land rights, property rights, natural rights, water rights, different rights of the indigenous people assured by this declaration. So Assam Sammilita Mahasangha fully support this declaration, and Mahasangha want to implement and this in Assam for the security of the indigenous people. So Mahasangha filed a PIL in the Supreme Court of India. On that PIL, Mahasangha urged the Supreme Court to issue a instruction to the government of India to implement the declaration in Assam. The case is now pending in 5-member constitution bench. We hope that 5-member constitution bench will definitely look the matter seriously, and the Supreme Court definitely decide and instruct the government of India for implementation of the declaration for the security, for the protection of the indigenous people. As India also voted in favor of the declaration with 143 countries of the world, so Indian government is also responsible to do the implementation in the country as a whole. So we think the Supreme Court will definitely instruct the government of India for the implementation of the declaration for the greater interest of the indigenous people. Here, different indigenous leaders expressed their views about the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. The general indigenous people should follow this. মই ডক্টৰ নিত্যানন্দ গগৈ, বিশ্বনাথ কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ, লগতে পূৰ্বাঞ্চল সাহিত্যসভাৰ মই সভাপতি, লগতে সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও মই এজন হিষ্টৰিয়ান এণ্ড আৰ্কিঅলজিষ্ট। আমাৰ সমৃদ্ধ জাতীয় সংঘৰ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট মঞ্জুৰ ৰহমান দেৱক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণেই অহৰহ যুঁজি আছে সন্মিলিত মহাসংঘই। আমি বৰ ভাল পাইছোঁ, তেখেতলোক আগুৱাই যাওক। এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় তেওঁলোক সহযুক্ত হ'ব এদিন, কাৰণ লাগি থাকিলে নিশ্চয় একদিন নহয় এদিন তেওঁলোকে জয়যুদ্ধ লাভ কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত মোৰ সদায় শুভেচ্ছা আছে। লাহে লাহে ডেভেলপ কৰি লাহে লাহে আমি আমাৰ সংখ্যাটো হ্ৰাস কৰিবলৈ ধৰাৰ লগে লগে আমি আমাৰ অস্তিত্ব সংকটত ভুগিলোঁ, আৰু তাৰ পৰিণামস্বৰূপেই আমাৰ ছবছৰীয়া আন্দোলন হৈছিল। কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ এই খিলঞ্জীয়াসকলৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যি সংগঠন আছে অসমত, ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি আমাৰ বিভিন্ন যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে, তেওঁলোকৰ কোনোৱে মাত নাই। আমাৰ সন্মিলিত মহাসংঘ যথেষ্ট পৰিমাণে এই ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰি তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে, আৰু এই খিলঞ্জীয়াসকলৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেওঁলোকে ছুপ্ৰিম কোৰ্টতো তেওঁলোকে কেছ কৰিছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, আমাৰ এই অসমৰে কেতবোৰ সংগঠনে কিন্তু ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে। ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘত খিলঞ্জীয়া ক্ষেত্ৰত যিটো ব্যাখ্যা, যি ডেফিনেশ্যন, ইয়াত তেওঁলোকে সমৰ্থন জনাইছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘত যি চনদ, অধিকাৰ চনদ গ্ৰহণ কৰা হৈছে, এই চনতে গোটেইখিনি খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা সন্নিৱিষ্ট আছে। ইয়াত সকলো প্ৰকাৰৰ লেণ্ড ৰাইটছৰ পৰা ধৰি তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক
অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সকলোখিনি অধিকাৰ ইয়াত সংৰক্ষিত হৈ আছে আৰু এইখিনি প্ৰকৃতাৰ্থত আমি ক'বলৈ গ'লে আটাইতকৈ উত্তম এটা এখন চনদ বুলি ক'ব পাৰি খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই যিহেতু 143খন দেশৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ইয়াত স্বাক্ষৰকাৰী হিচাপে, আমি বৰ ভাল পাইছোঁ আৰু খিলঞ্জীয়াসকলৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ইয়াতকৈ উত্তম আৰু চনদ আৰু হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ অসমৰ সন্মিলিত মহাসংঘই এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া 1826 চনৰ আগৰ যিসকল অসমত থকা অধিবাসী, সেইসকলৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যেনেধৰণে আইনগতভাৱে যুদ্ধ কৰি আছে আৰু বৰ্তমান সুপ্ৰিম কোৰ্টত তেখেতলোকে এটা কেছ ৰুজু কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে আগু বাঢ়িছে। কোৰ্টৰ পৰা আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ সন্মিলিত জাতিসংঘই যি চেষ্টা কৰিছে আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, সেইখিনিত আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এটা উচিত বিবেচনা কৰি আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ভাৰত চৰকাৰক এটা নিৰ্দেশনা দিব আৰু সেই নিৰ্দেশনাৰ যোগেদি যাতে আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ যি অধিকাৰ, সকলো প্ৰকাৰ অধিকাৰ যাতে সাব্যস্ত কৰা হয় তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমি বৰ ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ সন্মিলিত মহাসংঘই একেৰাহে আজি বহু বছৰৰ দিন ধৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদৰ আধাৰতে তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতলোকক সদায় আমি সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ সহানুভূতি আছে। গতিকে অদূৰ ভৱিষ্যতে তেখেতলোকে কৃতকাৰ্য হোৱা মানেই আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষা হোৱা আৰু আমি তেতিয়াহে অসমত সুৰক্ষিত বুলি আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিম আৰু তেতিয়াহে আমি আগৰ প্ৰি কলনিয়েল পিৰিয়ডৰ যিটো আমাৰ স্বাধীনতা, সাৰ্বভৌমত্ব বা আমাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত বুলি আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিম। মই কিশোৰ দেউৰী জাতীয় মহাসভাৰ মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আৰু অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ লগত আমি জড়িত। অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো গোচৰ চলাই আছে সেইটো আমি সমৰ্থন কৰোঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিটো মানে খিলঞ্জীয়া নীতি, যিটো আদৰ্শ, যিটো চনদ, সেইটো মতেই বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু সেইটো বিচাৰ মতেই এইটো আমাক খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ দিব লাগে আৰু কেছটো অতি সোনকালে নিষ্পত্তি কৰিব লাগে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিটো চনদ, খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ চনদ, সেইটো মতেই হ'ব লাগে, সেইটো আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ আৰু এই চনদৰ পৃথিৱীৰ সকলো দেশে মানি লৈছে। ভাৰতবৰ্ষও এইটো চনদত চহী কৰিছে, মানিছে তেতিয়াৰ দিনতে। গতিকে খিলঞ্জীয়াৰ যিটো অধিকাৰ চনদৰ ভিত্তি কৰিয়েই মানে লাগে আৰু মহাসংঘই যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো তৰিত চলাইছে সেইটো সংঘৰ যিটো চনদ আছে সেই চনদৰ ভিত্তিতে মানে অতি সোনকালে বিচাৰ কৰি দিব লাগে আৰু খিলঞ্জীয়া মহাসংঘৰ সকলো ৰাইজে ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু আমিও ছাপোৰ্ট কৰোঁ খিলঞ্জীয়া মহাসংঘক। গতিকে খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰৰ কাৰণে যিটো মহাসংঘই যিটো মানে যুঁজ দি আছে, যিটো কেছ চলাই আছে, এইটো অতি সোনকালে নিষ্পত্তি কৰিব লাগে, সেইটো আমাৰ অনুৰোধ। ডাক্তৰ হৰিকান্ত দাস, মই সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যি খিলঞ্জীয়া চনদত ইতিমধ্যে 143খন দেশে স্বাক্ষৰ কৰিছে, তাতো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰো এটা স্বাক্ষৰকাৰী এখন দেশ। গতিকে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যি খিলঞ্জীয়া আছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি সন্মিলিত মহাসংঘ অসমে সুপ্ৰিম কোৰ্টত ইতিমধ্যে এটা গোচৰ চলাই আছে। গোচৰটো ইতিমধ্যে শুনানি শেষ হোৱা নাই যদিও ভাৰত চৰকাৰক হয়তো নিশ্চিতভাৱে এটা নিৰ্দেশ দিব এই খিলঞ্জীয়া দাবী চনদখন মানি চলিবৰ কাৰণে আৰু আমি এই খিলঞ্জীয়া নদৰ ওপৰত খিলঞ্জীয়া সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিবৰ কাৰণে, অসমৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসকলে নিজৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, নিজৰ জাতিটোক বচাবৰ কাৰণে যি সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে, এই সংগ্ৰামৰ আঁত ধৰি আমি এই যি গোচৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত ইতিমধ্যে চলাই আছে মহাসংঘই, তাত আমি ছিগনেটৰী হয়। তাত আমিও আবেদন কৰিছোঁ যে খিলঞ্জীয়া যি অধিকাৰ, এই অধিকাৰ সুৰক্ষিত হ'ব লাগে। সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ মই সভাপতি হিচাপে ক'ব বিচাৰোঁ যে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ গোচৰ চলি আছে আৰু ইয়াত আমিও মহামান্য আদালতত এই গোচৰ সম্পৰ্কে আমি গোচৰ তৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে
মহামান্য আদালতে ভাৰত চৰকাৰক বাধ্য কৰাব বা নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিব। তাৰ কাৰণে দুদিনমান আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা নিশ্চিত, যদি আমি খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিব। তাৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, আমাৰ যিমানবিলাক খিলঞ্জীয়া সৰু সৰু জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ মহাসংঘৰ যি গোচৰ আছে এই গোচৰৰ ৰায়দান প্ৰক্ৰিয়ালৈকে আমি যোগ কৰিব লাগিব।